हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सुदीप पाठशाला। आज आम षष्ठ श्रेणी नुआ जो बही बदली जाइए विज्ञान बही जिज्ञासा जो आसी आज पढ़ा। तो देखी ना सूची कौन अच्छी। देखो सूची प्रथम अच्छी कौन। प्रथम अध्याय रही विज्ञान चमत्कार दुनिया। आज आम यहीटा आज पढ़ा प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ। तो कौन अच्छी प्रथम अध्याय रही विज्ञान चमत्कार दुनिया। आम सब निज परिवेश विषय अधिक जानने को उत्सुक होता। आम पिलादिनू ही आम चतुर्पार्श्व को अनुसंधान करने एवं से विषय प्रश्न पचार आरंभ कर विद्यालय शिक्षार प्रस्तुति पर्यायर पाख आखपाख दुनिया को खोजा और अनुसंधान कर तुम्हें आनंदित होउथिलो कि जेतेबेले तुमे मध्य पर्यायर प्रवेश करिवो सेतेबेले तुमे बास करुवा सुंदर दुनिया को अनुसंधान करने सहित बुझा चेष्टा करिवो। आउ सेतिपई आमर विज्ञान नामक एक नुआ विषय रही। विज्ञानर चमत्कार दुनिया को समस्त को स्वागत। आम रोहुथिबा दुनिया को बुझी एवं विश्वर रहस्य को उन्मोचन करने चिंता करिबा, पर्यवेक्षण करिबा एवं परीक्षा निरीक्षा करिबा एक माध्यम हेउची विज्ञान। यह एक बड़ दुस्साहसिक कार्य बोली तुमे भाबुथिबो। आम प्रश्न पचारि दुनिया को अनुसंधान करी विभिन्न घटना घटवार प्रक्रिया विषय बुझा चेष्टा करूँ। एथि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची आम जिज्ञासु हेबा। जिज्ञासुर अर्थ जानवर इच्छा। आम जिते जाना से किसी ज्ञान करिपरिबा। सेतिपई ही एही पुस्तकर एपरि नामकरण करा जायछि। छोट 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 बालीदान विशाल पर्वत घासर विशाल जंगल पर्यंत समस्त विषय को अध्ययन करने बेले सब किसी न किसी नुआ ओ रोमांचक तथ्य आविष्कृत होता है। तुम केबे आश्चर्य होई भाविच कि रातिर आकाश रे तारा गुड़िक कहीं चकमक करुए किंबा गोटे फूल केतेबेले फुटियो बोली केमिति जानी थाए। एगुड़िक हेउची अनेक रहस्य मध्यरु केवल किछि उदाहरण जहाको उन्मोचन करिवारे विज्ञान आमको साहाय्य करे। विज्ञानर सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउची यह सर्वत्र विद्यमान और समुद्रर गभीरता ठारू आरंभ करी महाकाशर विशालता पर्यंत रसई घरु आरंभ करी खेल पड़िया पर्यंत अनेक समय अद्भुत आविष्कार अप्रत्याशित भाव घटी थाए। विज्ञान हेउची एक विशाल और असरंती गलक धंदा। आमे करुथिबा प्रत्येक नूतन आविष्कार एथिरे जोड़ी हुए एवं तुम्हें यही गलक धंदा विषय सबुठार भल कथा कौन जानिच कि देख छुआ के विभिन्न चित्र देख ये डिजर्ट मरुभूमि थिला बेले ये देख पानी पूरा भरपूर। तो यहाँ मरुभूमि अंचल यहाँ कौन समुद्र उपकूल अंचल। पे तुमको कई सब भल लगे समुद्र उपकूल अंचल बहुत सुंदर। आम आविष्कार कौन से अंत ना कारण प्रत्येक नूतन ज्ञान एकाधिक प्रश्न एवं अधिक जिनिस जानने को साहाय्य करे। बेले बेले देखा मिले जे यही धंदार किछि अंश भूल स्थान में रही जाइछि जहाँ को सजाड़बार आवश्यकता रही। नुआ आविष्कार अनेक समय दुनिया विषय आमर दृष्टिकोण को बदलाई दे थाए। तुम देखिपारछ समुद्र पानी भितर एक दृश्य आठी देखुच एक सौरमंडल कि केते गभीर अनंत आपको मापिले भी तुम्हें सर। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତୁମେ କେତେକ କୌତୁକହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇବ, କିଛି ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଦେଖିବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି। ଭାବି ଦେଖ, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୂଆ କଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଏହିସବୁ ଧାରଣା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଆମ ଘରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବସତ୍ତା ସମ୍ଭବ, ମାନେ ଯେଠି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଯେଠି। ତେଣୁ ଏହାର ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗ୍ରହର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାର ଜୀବ ଯଥା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଗଛରେ ପରିଣତ ହେବା ଏକ ସମ୍ବଳ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିର ପରିଣତ ହେବା ଭଳି ଅନେକ पर्यवेक्षण तुम्हें करी उद्भिद एवं जीवजंतु मानकर किपरि बुद्धि घटी था देखा। पे तुम सब देखि केमी सांबल तो निश्चय देखि। आमर वृद्धि खाद्य आवश्यक।
ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବୃହତ ଏବଂ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଏକା ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ଗୋଟେ ନୀତି ଘର ପାଖରେ ବନେଇ ଖାଉଥିବ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପୋଖରୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଦେଖିଛ କି? ହଁ, ଦେଖିଛେ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ବର୍ଷା କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ହୁଏ? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ। ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବରଫ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଗରମ ହୋଇ ଫୁଟିଲେ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା କିମ୍ବା ଶୀତଦିନେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ମଜା ନେଉଛି କି? ହଁ, ନେଇଛେ। ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ପାଣି ହେଉ କି ଆମ ଶରୀର ହେଉ, ତାହା ଉତ୍ତାପ କେତେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ହିଁ ଜଳଚକ୍ର। କେମିତି ଦେଖ, ବର୍ଷା ମାନେ କ'ଣ, ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜଳ କେମିତି ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଉପରି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ପୁଣି ତଳକୁ ବର୍ଷା ରୂପରେ ତଳକୁ ଆସୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯଥା ଆମେ ଲେଖୁଥିବା କାଗଜ, ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଚାବି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ଆମ ପେନ୍ସିଲ୍ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ରବର, ବାକ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଚୁମ୍ବକ, ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ, ଆମେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା କପ୍ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ସେଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ତିଆରି କି? ଆମେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା? ଏହି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା କି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶରେ ଚମକୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ତୁମ ଅନୁସନ୍ଧିତ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଯେପରିକି ପତ୍ରର ଗଠନ, ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗତି କରେ, କିମ୍ବା ଚିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜିରୁ ଚୋପାକୁ ଅଲଗା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି। ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମ ମନରେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ହଁ, ଆସୁଛି। ଯଦିଓ ତୁମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିନଥିବ, ତଥାପି ତୁମେ ତୁମର ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବ। ମନେକର ତୁମ କଲମ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ମୋ କଲମ କାହିଁକି ଚାଲୁନାହିଁ? ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିବ ଯେ କାଳି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି କି? ଏହାପରେ ତୁମେ କଲମ ଖୋଲି କାଳି ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହି ଅନୁମାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ଏହା ସରିଯାଇଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନେକର ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ କାଳି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତୁମେ ଆଉ ଏକ ଅନୁମାନ କରିବ ଯେ ବୋଧହୁଏ କାଳି ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ଏହି ଅନୁମାନ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ କାମ କରେ। ତୁମ କଲମ କାହିଁକି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉଦାହରଣ। କାର୍ଯ୍ୟ 1, ଆସ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଟା ସବୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତୁମେ ଏପରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲ? ନା, ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁ ଯାହା ଆମ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା ଆଶା ବୁଝି ପାରିନଥାଉ। ଏହା ଆମକୁ ଚକିତ କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ତାପରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଅନୁମାନ କରୁ। ଆମେ ଏହି ଅନୁମାନକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଫଳାଫଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କି ନୁହେଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଳି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଡାଲି ବାହାରିଗଲା କାହିଁକି? ସେଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଥିଲା କି? ସାଇକେଲ ମରାମତି କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଟାୟାରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଲିକ୍ ହୋଇ ପବନ ବାହାରିଲା। କିମ୍ବା ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଯେ ବଲ୍ବ କାହିଁକି ଜଳୁନାହିଁ। ବଲ୍ବ କିମ୍ବା ସୁଇଚ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଥାଉ। ଆସ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଯେ କେହି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ହଁ, ଏ ସତରେ।
ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ, ତଥାପି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧିତ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ହୋଇଥାଉ, ଆମେ କାହିଁକି କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ମନେ ରଖ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପକ୍ଷରେ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ 3, ଆସ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ତୁମେ କିପରି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ ତାହା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କ୍ୱଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦଳ ଦଳ ଭାବରେ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇନାହଁ, ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ ଓ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଅଧିକ ମଜାଦାର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଗୋଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଳସର କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖ ଯେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ। ପିଲାମାନେ ଯେପରି ବର୍ଷାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମଜାଦାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗନ୍ତାଘର। ତୁମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କର ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଜାରି ରଖ। ବିଜ୍ଞାନର ରୋମାଞ୍ଚକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆସ ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।